Guys, I am audible. Yes, ma'am. For the response. Okay. So as we discussed before, we have not seen some concepts in puzzles and arrangements. So, okay. So I'm audible, guys. Yes, ma'am. And so yesterday we have seen few topics, like few concepts in puzzles and seating arrangement, right? So we have left some more concepts. So as I said before, we have left with circular arrangement, square,
and then linear, which nothing but north and south. So previous question நான் explain பண்ணிருப்பேன் linear எடுக்கும்போது கரெக்டா. So this one. So இந்த questionல already நான் explain பண்ணிருப்பேன். Here லீனியர்ல இந்த ஆரோ மார்க் வருது இல்லையா. சோ இந்த ஆரோ மார்க் வரும்போது நான் என்ன சொன்னேன், சம்டைம்ஸ் வில் பி ஆஸ் சம் ஒரு 4 பேர் வந்து பிக்யூஆர்எஸ்டி அண்ட் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்யூஆர்எஸ்டி நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஏபிசிடி சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா. சோ நம்ம அந்த மெத்தட் ஒண்ணு பார்க்கல, அண்ட் தென் சர்க்குலர் மெத்தட் பார்க்கல, ஸ்கொயர் மெத்தட் பார்க்கல. ஓகேவா. ஸோ 3 செட்ஸ் பார்த்துட்டா பசில்ஸ் அண்ட் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா. ஸோ பசில்ஸ் ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் பிஃபோர், பசில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோர்ஸ் கேட்பாங்க, அண்ட் தென் வி ஹவ் சீன் இயர், டேஸ், மந்த், ரைட். ஸோ அந்த டைப் கேட்பாங்க, அண்ட் தென் லீனியர் டைப் கேட்பாங்க, சர்க்குலர் டைப் கேட்பாங்க, ஸ்கொயர் டைப் கேட்பாங்க. லீனியர்லேயே வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் வரும். சர்க்குலர்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீட்ஸ் வந்து so circularல பார்க்கும்போது we will see how to solve it. So at last we have seen this question, right? So இந்த questionல வந்து என்ன பண்ணுமா நேத்து, is everybody clear about this question and concept? Yes, ma'am. Okay. So we have not discussed the questions, right? நம்ம சால்வ் மட்டும் பண்ணமே தவிர questions டிஸ்கஸ் பண்ணல. So let us discuss the question and move on to the next concept. Okay. Okay. So what is the first one? Who was born on Monday? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Who was born on Monday? Aravind, right? So first question answer is C. Who was born on Monday? Which is nothing but Aravind. Is that clear? Yes, ma'am. Arjun was born in which of the following year? Arjun was born in which of the following year? So Arjun was born in 1992. Okay. So the answer is option D. Okay. And then third one. Which of the following combination is false? So கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல எது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு கேக்குறாங்க. So Avatar Sunday, கரெக்டா? Avatar Sunday is right answer. Okay. And Avinash 1994. Avinash 1994, correct. Atal Saturday. Atal is Friday, but in option it is given Atal is Saturday. So answer is option C. Okay. Which of the following combination is false? Who is exactly between 1994 and 1986? Okay. So 1994 க்கும் 1986 க்கும் exactly நடுவுல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. So 1994 is here and 1986 is here. So exact யார் நடுவுல இருக்காங்க? Ashok 1990. Okay. So answer is Ashok, option B. The last one, what is the age difference between the second youngest and second eldest children in the family? Okay. So answer this question. So concept புரியுதா உங்களுக்கு? எப்படி சால்வ் பண்ணணும் பசில் சொன்ன? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Does anybody have any doubt? No, ma'am. So then we'll move on to the next concept. Okay. So just give it a try. I will be giving you 5 to 6 minutes time. Okay. So try this out. It is a circular arrangement. So circular arrangementல அதே மாதிரி ரெண்டு possibility வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. பார்க்கலாம். I'll be giving you 5 to 6 minutes time. So later we'll discuss this question. Okay.
Ma'am, answer M. Yeah. Option C is it.
Okay. So let's discuss. First, read the question carefully. 8 people இருக்காங்க. J, K, L, M, W, X, Y and Z. Okay. So they are sitting around the circular table facing the center. Okay. With equal distance between each other, but not necessarily in the same order. So இப்ப 8 பேர் இருக்காங்க. 8 பேரும் ஒரு சர்க்குலர் டேபிள்ல இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2 பாசிபிலிட்டி போட்டுக்கணும். சோ 2 பாசிபிலிட்டி போட்டாதான் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி கரெக்டா வரும். ஓகே. சோ அதனால நான் 2 சர்க்கிள் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். சோ சர்க்குலர்ல 8 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறனால நான் 8 மெம்பர்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன். அவங்க எல்லாருமே சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? சோ சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா the very important part, which is nothing but arrow mark. Okay. So arrow mark வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ரைட்டு லெஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆரோ மார்க் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஈஸியா டைம் கூட சால்வ். ஓகே. But everybody is facing center. See, circularல வந்து சில டைம் வந்து some people are facing towards the center, some people are facing outside the center அப்படின்னு கூட வரும். ஓகேவா? சோ outside the centerன்னு வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? சர்க்கிள் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா outside the center அப்படின்னும் போதும் ஆரோ மார்க் வந்து அவுட் சைட ஃபேஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி வரணும். இஸ் எவ்ரிபடி கிளியர்? சோ சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னதுனால நான் எல்லாருமே வந்து சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன். இதே வந்து கொஸ்டின்ல வந்து சம் பீப்புள் ஆர் ஃபேசிங் அவுட் சைட் த சென்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஆரோ மார்க் ஷுட் பி ஃபேசஸ் அவுட் சைட் த சென்டர். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரைட்டோ லெஃப்டோ டிஃபரன்ஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணி போட்டா இது வந்து ரைட் ஆயிடும், இது வந்து லெஃப்ட் ஆயிடும். கரெக்டா? சோ அதே வந்து அவுட் சைட் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா சோ இது வந்து ரைட்ல இருக்கும், இது வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கும். சோ உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி வெரி ஈஸி இஃப் யூ சூஸ் ஆரோ மார்க். ஓகே. ஆரோ மார்க் இருந்தா ஈஸியா நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணலாம். சோ 8 மெம்பர்ஸ்மே சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ நான் வந்து எல்லாருமே சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி போட்டேன். ஓகேவா? இஸ் எவ்ரிபடி கிளியர் அபவுட் திஸ்? Anybody have any doubts till this? No, ma'am. So next what it is given, only 3 people sits between K and X. So start பண்ணும்போது நீங்க எங்க இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஏன்னா எல்லாருமே வந்து சென்டர்ல தான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ எந்த இடத்துல இருந்து வேணா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இஃப் சப்போஸ் சில பேர் வந்து சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க, சில பேர் வந்து அவுட் சைட் த சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா சோ அப்போதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி அவுட் சைட்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி 3 people sits between K and X, K faces outside the center அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்ப நீங்க வந்து அந்த கேவை வந்து எங்க பிளேஸ் பண்ணணும்? அவுட் சைட்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்ப எல்லாருமே இன்சைட்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால நான் ஈஸியா எங்க இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? So for example, I'm taking K here. So 3 people na obviously இந்த சைடு ரைட் சைடு பண்ணாலும் 3 தான் வரும், லெஃப்ட் சைடு பண்ணாலும் 3 தான் வரும். சோ இங்க வந்து X வரும். ஓகே. நீங்க எங்க இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கேவை எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இது ஏதாவது வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேவை இங்க போட்டாலும் X இங்கதான் வரப்போகுது. ஓகேவா? சோ அப்படி பார்க்கும் போதும் ரைட்டோ லெஃப்டோ சேமா தான் இருக்க போகுது. ஓகே. So K, only 3 people sits between K and X. Okay. And then next point என்ன சொல்லிருக்காங்க? Y is not an immediate neighbor of X. So Y is not an immediate neighbor of X னா Y வந்து இங்கே வராது, இங்கே வராது. Is that clear? Y is an immediate neighbor of X. Y is, oh sorry. So Y is an immediate neighbor of X. So immediate neighbor of X னா அப்ப இங்கே வரலாம், இங்கே வரலாம். So அப்ப எனக்கு 2 பாசிபிலிட்டி இப்ப வரும். கரெக்டா?
சோ அப்போ y நான் வந்து ஒண்ணு இந்த சைடு பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன், இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இந்த சைடு பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா வந்து எக்ஸுக்கு ரைட்லயோ வரலாம், எக்ஸுக்கு லெஃப்ட்லயோ வரலாம். அவங்க ரைட்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லல, லெஃப்ட்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லல. அப்ப எனக்கு 2 பாசிபிலிட்டி வரும். சோ அதனால வந்து நான் 2 பாசிபிலிட்டியுமே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஓகே. So y is an immediate neighbor of x னா, so இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? y is an immediate neighbor of x னா இங்கேயோ வரலாம், இங்கேயோ வரலாம். So ஒரு பாசிபிலிட்டி நான் இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன், இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? And then m sits second to the left of w. w is not an immediate neighbor of x. So அப்போ w வந்து இங்க வராது. ஓகே, ஸோ W வந்து இமிடியேட் நெய்பர் ஆஃப் எக்ஸ்ல வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸ்ல எங்க வேணா வரலாம். இப்படி வரும்போது டபிள்யூட செகண்ட் லெஃப்ட்ல தான் வந்து எம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ இங்க வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், இங்க வந்து டபிள்யூ வந்து பிளேஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போறேன். சப்போஸ் இங்க நான் வந்து டபிள்யூ பிளேஸ் பண்றேன்னா செகண்ட் லெஃப்ட் வந்து எம்மா இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. சோ செகண்ட் லெஃப்ட்னு பார்த்தா எது லெஃப்ட்? இந்த இப்ப இந்த ஏரோ மார்க்ல எது லெஃப்ட்? திஸ் சைடு இஸ் ரைட் அண்ட் திஸ் இஸ் லெஃப்ட். கரெக்டா? சோ திஸ் இஸ் லெஃப்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ரைட். ஓகேவா? சோ அப்படி பார்க்கும் போதும் செகண்ட் லெஃப்ட்னும் போது 1 and 2 ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ அப்ப என்னால இங்க டபிள்யூ பிளேஸ் பண்ண முடியாது. சோ எவ்ரிபடி கிளியர்? சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க W பிளேஸ் பண்றேன். ஓகேவா? சோ இங்க W பிளேஸ் பண்ணா செகண்ட் லெஃப்ட் 1 2. சோ இங்க வந்து M வரும். ஓகேவா? சோ W, சோ M is the second left of W. சோ W இங்க பிளேஸ் பண்ணா 1 2. சோ இங்க வந்து M வர சான்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் W இங்க வருது. ஓகேவா? சோ W இங்க வருதுன்னா செகண்ட் லெஃப்ட் இங்க வந்து M வர சான்ஸ் இருக்கு. பட் கொஸ்டின்ல தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க Z is an immediate neighbor of K அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சப்போஸ் நான் இங்க W இங்க M போட்டேன்னா Z பக்கத்துல எனக்கு Z பிளேஸ் பண்றதுக்கு K பக்கத்துல W M இருப்பாங்க. ஓகே, சோ அப்ப நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிளேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? So அதனால என்னால இங்க W பிளேஸ் பண்ண முடியாது. So I am placing W here and M here for this possibility. இப்போ நம்ம இந்த possibility வரலாம். ஓகே, so W இங்க வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. So W நான் இங்க பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா செகண்ட் லெஃப்ட் ஆல்ரெடி K இருக்கு. ஓகே, so என்னால பிளேஸ் பண்ண முடியாது. இதே W இங்க பிளேஸ் பண்றேன்னா இங்க M பிளேஸ் பண்ணலாம், ஆனா Z என்னால பிளேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, சப்போஸ் W நான் இங்க பிளேஸ் பண்றேன்னா ஆல்ரெடி Y இருக்கு அண்ட் தென் இதுவும் என்னால பிளேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, சப்போஸ் W இங்க பிளேஸ் பண்றேன்னா ஆல்ரெடி X இருக்கு, அதனால இங்கேயோ பிளேஸ். அப்ப எனக்கு இப்பவே இந்த பாசிபிலிட்டி வந்து வரமாட்டேங்குது. கரெக்டா? இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிபடி? ஸ்டெப்ஸ் புரியுதா? Yes, ma'am. ஓகே, சோ அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி எனக்கு எரேஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? சோ இந்த பாசிபிலிட்டி இதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ண வேணாம். சோ இந்த பாசிபிலிட்டியில மட்டுமே சால்வ் பண்ணா போதும். ஓகே, சோ Z is an immediate neighbor of K அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ only one place I can get is Z here. Okay, only 2 people sit between Z and L. ஓகேவா? Z-க்கும் L-க்கும் 2 people இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ L வந்து இங்க வரலாம். இங்க ஆல்ரெடி X இருக்கனால என்னால பிளேஸ் பண்ண முடியாது. L இங்க. சோ ரிமைனிங் யார் இருக்கா? Who is remaining? J. J. So J will be placed here. Perfect. Okay. So this is the finishing order of circular table. So நீங்க இப்படிதான் சால்வ் பண்ணணும் circular table. ஓகே, இட் குட் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் சால்வ் பண்றதுக்கு. பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஓகேவா? சோ த திங் இஸ் நீங்க as I said before நீங்க நிறைய கொஸ்டின் வந்து லைக் சால்வ் பண்ண மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பசில்ஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும்.
பட் இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சால்வ். இந்த மாதிரி பசில்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், 2 பாசிபிலிட்டி போட்டுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பா எலிமினேட் ஆகும். யூ வில் பி கெட்டிங் லெஃப்ட் வித் ஒன்லி ஒன் பாசிபிலிட்டி. ஸோ தட் பாசிபிலிட்டி வில் பி யுவர் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நவ் வில் see the questions. ஓகே, ஸோ சால்வ் பண்ணியாச்சு. நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இதுக்கப்புறம் போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்க? who is sitting immediate left of k? ஸோ இமீடியட் லெஃப்ட் யார் இருக்காங்க? கே கோட இமீடியட் லெஃப்ட்ல W. W. So the answer is W for the first question. Is everybody clear about the concept? Yes, ma'am. Okay. Okay. Second question, we'll move on to second one. Which of the following is true regarding J? Which of the following is true regarding J ன்னு கேக்குறாங்க. So J வை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல which is true அப்படின்னு கேக்குறாங்க. J sits second to the right of Z. J வந்து second to the right of Z இருக்கா? இல்ல. Immediate left தான் இருக்கு. கரெக்டா? So J வந்து sits second to the right of Z ன்னு கேட்டாங்கன்னா immediate right தான் வந்து J இருக்கே தவிர, சரி immediate Z ஓட immediate rightல தான் J இருக்கே தவிர second எல்லாம் கிடையாது. So அதனால that is not true. So none of the given option is true ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. So third option, only 3 people sit between J and L. Is that correct? Only 3 people sit between J and L. Yes. Okay. So நீங்க right side பார்த்தாலும் சரி, left side பார்த்தாலும் சரி, only 3 people are sitting between J and L. So it is true. Okay. So doubt இருந்தா மீதி ரெண்டு ஆப்ஷனும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேவா? So J sits to the immediate right of Y. So J sits to the immediate right of Y. So J sits to the immediate right of Y. No, it is immediate left of Y. Correct? So circle பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். J sits immediate left of Y. So it is false. And then last option, J is an immediate neighbor of both K and X. Is that right? J is an immediate neighbor of only Z and Y, not K and X. So from this I can say option C is only true. Okay, ma? Only 3 people sit between J and L is the right. Is everybody clear? Yes, ma'am. How many persons ma'am. are sitting between? How many persons are sitting between L and W when counted from right of the L? So L ஓட rightல count பண்ணும்போது L க்கோ W க்கோ நடுவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? So L உடைய right வந்து இந்த சைடு யாருமே இல்ல. None. Correct? So nobody to the right. So answer is none. None. Okay. Okay. So answer is none of this. So next question. Who is sitting exactly between L and Z when counted from right of L? Same, right of L count பண்ணும்போது L க்கும் Z க்கும் எக்ஸாக்டா யார் இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. So L க்கும் Z க்கும் நடுவுல K and W இருக்காங்க. Okay. So answer is K and W, option D. Okay. So next question. What is W's position with respect to X? So X பிரகாரம் W ஓட பொசிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So W ஓட பொசிஷன் ரைட்ல பார்க்கும்போதும் 1, 2, 3 தேர்ட் டு த ரைட்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா 1, 2, 3, 4, 5 ஃபிஃப்த் டு த லெஃப்ட்னு சொல்லலாம். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா தட் இஸ் த ஆப்ஷன். தேர்ட் டு த ரைட் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபிஃப்த் டு த லெஃப்ட் வந்து இல்ல. ஓகேவா? So third to the right is the option E is the right answer. Is everybody clear about the concept? எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கா? Yes, ma'am. So next question, ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணிருக்கு.
So same, I will be giving you 10 minutes time or 6 minutes time. Okay, take your time. Try பண்ணுங்க. Okay, try பண்ணிட்டு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட சால்வ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டோட சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ கிவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட், ட்ரை டு சார்ட் இட் ஆஃப். அதே மாதிரி பாசிபிலிட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. 2 பாசிபிலிட்டி போடுங்க. கண்டிப்பா ஒரு பாசிபிலிட்டி உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆகும். Give it a try. I'll be giving you. And answer is yes. Option B, W.
Ma'am, answer W. Ma'am, answer W. W. Okay. Yes. Ma'am, answer yes. Yes. Okay. So let's discuss about this. So many of you said answer yes and W, right? Okay. So discuss one. So what it is given, each 8 friends, P, Q, R, S, T, V, W, or Y, sitting around a square table. Okay, so 8 members square table இருக்காங்க, such a way that 4 of them sit at 4 corners. So 4 corners, 4 members இருக்காங்க, and then middle 4 members இருக்காங்க. So அதனால நான் வந்து 4 corners உங்களுக்காக போட்டு வச்சிருக்கேன். So the one who sits at the 4 corners faces the center, while those who sit in the middle of the sides faces outside. So இப்ப arrow mark வந்து very important as we discussed before. Okay. So arrow mark வந்து cornersல இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சென்டரை ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்களா, அண்ட் தென் மிடில் இருக்க எல்லாருமே வந்து அவுட் சைட் த சென்டர் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் சென்டர். ஸோ கார்னர்ஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே சென்டரை ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதனால அவங்க வந்து நேர மார்க் இப்படி போட்டுக்கிறாங்க. ஓகே. அவுட் சைட் மிடில் இருக்கவங்கள அவுட் சைட் த சென்டர். ஸோ ஆரோ மார்க் வெளியில ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு.
As I said before, arrow mark is very important. Arrow mark இருந்தாதான் left, right ஈஸியா நம்மளால சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் எஸ் sits third to the right of P. P faces center. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எங்க இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்ப எல்லாருமே ஒரே சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா எங்க இருந்து வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ கொஸ்டின்ல எங்க தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் வந்து சிட்ஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி. பி ஃபேசஸ் சென்டர். அப்போ எந்த ஆரோ மார்க் சென்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோ அந்த ஆரோ மார்க்ல இருந்து நம்ம எப்படி வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ லெட் மீ டேக் பி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே எஸ் இட்ஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி. ஸோ தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பினா ஆரோ மார்க் பிரகாரம் இந்த சைடு ரைட் வரும், இந்த சைடு லெஃப்ட் வரும். ஸோ தேர்ட்னா 1 2 3. ஸோ திஸ் வில் பி எஸ். ஓகே எந்த கார்னர்ஸ் வேணா நீங்க வந்து பி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி பிளேஸ் பண்ணும் போதும் தேர்ட் டு த ரைட் வந்து எஸ் இருக்கு. ஓகேவா? Y is not an immediate neighbor of P or S. Y வந்து P க்கு பக்கத்துலயே வராது, S க்கு பக்கத்துலயே வராது. அப்போ Y இங்கே வராது, இங்கே வராது, இங்கே வராது, இங்கே வராது. இந்த ரெண்டு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடம் தான். ஓகே சேம் இங்கே வராது, இங்கே வராது, இங்கே வராது, இங்கே வராது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பாசிபிலிட்டி Y வந்து இங்க வச்சுக்கலாம், இன்னொரு பாசிபிலிட்டி Y வந்து இங்க வச்சுக்கலாம். சரி கிளியர்? ஸோ எவ்ரிபடி கிளியர்? இந்த Yes, ma'am. ஸ்டெப்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ ரைட்? ஓகே No, ma'am. No, ma'am. ஸோ ஒய்யோட ஒரு பாசிபிலிட்டி இங்க வச்சுக்கலாம், ஒய்யோட இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இங்க வச்சுக்கலாம். இப்போ எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வந்துருச்சு. ஓகேவா? P sits third to the right of R. R does not sit in the middle of any of the sides. ஸோ சென்டர்ல R வரவே வராது, கார்னர்ல தான் R வரும். P வந்து தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் Rன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ R is not an immediate neighbor of Y. அப்ப R வந்து இங்கே வராது, இங்கே வராது, ஆல்ரெடி மிடில்ல வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே பட் இந்த பாசிபிலிட்டில இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸ்லயுமே வராது. ஸோ ஒரே ஒரு கார்னர்ல மட்டும்தான் வரும், விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹியர். ஏன்னா ஒய்க்கு பக்கத்துல R வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு கார்னர்ஸ்லயுமே R வர சான்ஸ் இல்ல. ஸோ ஒன்லி பாசிபிலிட்டி R வந்து இங்க வரணும். அண்ட் தென் மிடில்லயும் வர சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மிடில்லயும் நான் போகல. ஓகேவா? P வந்து தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் R. கரெக்டா? ஸோ தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் R வந்து எது? 1 2 3. ஆல்ரெடி Y இருக்கு. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸா இந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? P sits third to the right of R. R does not sit in the middle of any of the sides, and also R is not an immediate neighbor of Y. So obviously R இந்த ரெண்டுத்துல வராது, இங்கதான் வரும். தேர்ட்னா 1 2 3 ரைட் வந்து இந்த சைட். ஓகே ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி கண்டிப்பா வராது. ஸோ நம்ம இப்ப இந்த பாசிபிலிட்டி வரும். ஸோ சேம் Y வந்து இங்கே வராது, இங்கே வராது. ஒண்ணு இந்த கார்னர்ல வரலாம், இல்லைன்னா இந்த கார்னர்ல R வரலாம். கரெக்டா? சப்போஸ் நான் இந்த கார்னர்ல பிளேஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ 1 2 3 இங்க T வர சான்ஸ் இருக்கு. இந்த கார்னர்ல பிளேஸ் ஆச்சுன்னா 1 2 3 இங்க T வர சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பாசிபிலிட்டியை விட்டுட்டு will move on to, அப்போ ஒய்யோட ஒரே சான்ஸ் வந்து ஒய் வந்து இங்க வர சான்ஸே கிடையாது. ஒய்யோடைய ஒரே சான்ஸ் இது மட்டும்தான். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒய்யை இங்க பிளேஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியை ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே ஒய்யோடைய ஒரே பாசிபிலிட்டி நம்ம எங்க பார்த்தோம்? ஓகேவா? ஸோ இப்ப இங்கேயும் R வராது, இங்கேயும் R வராது. R இங்க வரலாம், இல்லைன்னா இங்க வரலாம். ஸோ நான் அதனால என்ன பண்றேன்னா R வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இங்க பிளேஸ் பண்ணல, தேர்ட் டு த ரைட் வந்து T வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இங்க 1 2 3 இங்க T வரும். ஓகேவா? இன்னும் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா
only one person sits between P and V. ஓகேவா? P கோ V கோ நடுவுல ஒரு பர்சன் தான் இருப்பான்னு சொல்றாங்க. சோ ஆல்ரெடி இங்க 1% T and Y இருக்கு. சோ ஆப்வியஸா V வர ஒரே சான்ஸ் இங்கதான். அண்ட் ஹியர் இங்க ஆல்ரெடி Y இருக்கு, இங்க ஆல்ரெடி R இருக்கு. சோ இங்க வந்து V வர சான்ஸே கிடையாது. சோ இந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு எரேஸ் ஆயிடும். ஓவர். ஓகேவா? And then Q is not an immediate neighbor of V ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So Q வந்து immediate neighbor of V கிடையாதுன்னா Q இங்க வராது. Only option clear. So then who is remaining? W. Remaining யாரு? W. W. That's it. So W will be here. That's all. Okay. So everybody clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll move on to the questions. Okay. Who sits third to the right of Y? So third to the right of Y யார் இருக்கா? ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். W. W. Very good. W, So, ma'am. so the answer for first question is W. Is that clear? So what about this then? How many people sit between T and Q? Answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். How many people sit between T and Q? 1. 1. 1. Very good. So next one. Who sits third to the right of W? Third to the right of W. Y. Y. Very good. So third to the right of W, Y, option D. Okay. Next one. Four of the following 5 or like in certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? So இப்போ 5 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 5 ஆப்ஷன்லயுமே வந்து ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த 5 பேருக்குமே வந்து ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்கும். பட் ஒருத்தனுக்கு மட்டுமே எந்த லிங்க்குமே இருக்காது. ஓகேவா? சோ அந்த லிங்க் இல்லாத பர்சன் யாருன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அந்த 5 ஆப்ஷன்ல 4 ஆப்ஷன் வந்து லிங்க் இருக்கும். ஒருத்தனுக்கு மட்டும் லிங்க் இருக்காது. அந்த ஒருத்தன் யாருன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். 4 of the following 5 or like in certain way. Okay. Option C, And- V. Okay. And so form a group. Which of the one that does not belong to the group and கேக்குறாங்க. ஓகேவா? So first options பார்த்தலாம். T, W, V, S, Q. T, W, V, S, Q. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா T கோ W கோ ஒருத்தர் வந்து நடுவுல வராங்க. கரெக்டா? அண்ட் டபிள்யூக்கோ எஸ்ஸுக்கோ ஒருத்தர் நடுவுல வராங்க. எஸ்ஸுக்கோ கியூக்கோ ஒருத்தர் நடுவுல வராங்க. பட் டபிள்யூக்கோ விக்கோ வந்து எந்த ஒரு கனெக்ஷன்ஸுமே கிடையாது. இப்ப இவங்க எல்லாம் ஒரு சர்டன் வேல இருக்காங்க. லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணா எல்லாருமே ஒருத்தரை விட்டு 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 ஆல்டர்னேட்டிவா எடுத்திருக்காங்க. பட் டபிள்யூக்கோ விக்கோ எந்த ஆல்டர்னேட்டிவும் இல்ல. ஓகே. சோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, வி. Is that clear? Others are also facing outside, ma'am. Except V. V is facing center. Very good. So V is facing inside, so others all facing outside. That is also one way. Very good. Okay. So option C is the answer. So we'll move on to the last one. What is the position of Q with respect to R? R respect பண்ணும்போது what is the position of Q கேக்குறாங்க. So with respect to R, immediate right ன்னு சொல்லலாம். இல்லனா 1, 2, 3, 4, 5, 6th to the left ன்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? R கம்பேர் பண்ணும்போது Q ஓட பொசிஷன் என்னன்னு கேக்குறாங்க. சோ R கம்பேர் பண்ணும்போது immediate right ன்னு சொல்லலாம். இல்லனா 6th to the left ன்னு சொல்லலாம். சோ ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Immediately to the right ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? So option E is the answer. Is everybody clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So நம்ம இப்ப சர்க்கிள் பார்த்தாச்சு, ஸ்கொயர் பார்த்தாச்சு, ஃப்ளோர் பேஸ் பார்த்தாச்சு, இயர், டேஸ் பார்த்தாச்சு. So what are the
கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தாச்சு. ஸோ ஐ வில் பி கிவிங் யூ as do on your own practice. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். Just take a screenshot whenever you free. Just try it out, okay? So take a screenshot of this question. So this is, as we said earlier, linear தான். Some of them facing like 4 members நான் already சொன்னல, PQ, RST, V facing south ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ABCD facing north ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்துட்டு whenever if you feel free, just try out this question, okay? Done? Done, ma'am. Yes, ma'am. So I hope everybody clear about the concept of puzzle and setting, right? So Yes. next class we'll see some new topic, okay? Thank you guys. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.